السلام علیکم. آج کے پروگرام میں خوش آمدید. میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا، اور اس پروگرام میں ڈسکشن میں میرا ساتھ دیتے ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب شکریہ آپ کا. احمد ابو بکر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. احمد ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا آغاز انتہائی افسوسناک خبر، سارا دن ہو گیا ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا. سربراہ حماس اسماعیل ہنیہ کو رات گئے ایران میں نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور ابھی ہم نے دیکھا ان کو کہ ایران کے جو نئے منتخب صدر ہیں مسعود پزشکیان، ان کی حلف برداری تقریب میں وہ شامل تھے. اور رات جب وہ سونے گئے اپنے گیسٹ ہاؤس میں تو وہاں پر ایک ٹارگٹڈ میزائل کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہو گئے. نخیز صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. فلسطین میں جو جنگ ہے اس وقت ہم سب واقف ہیں اس سے، روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں مختلف ممالک کی طرف سے، مختلف ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف. اور اچانک اس طرح کا ایک حملہ ہو جانا، اور وہ بھی ایران میں، کس طرح سے دیکھتے سر اس ساری صورتحال کو؟ سمیرہ، پہلے تو بہت افسوسناک خبر تھی. جس نے یہ خبر صبح سنی وہ ہل کر رہ گیا. بلکہ آپ بھی بتا رہی تھی جب آپ نے یہ خبر سنی تو آپ سناٹے میں آ گئی. تو اسماعیل ہنیہ کی پوری فیملی، پورا خاندان اسی بربریت کا شکار ہوا. تقریباً 60 لوگ ہیں. اور اس بربریت میں ظاہری بات ہے ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ وہ جو سارا فلسطینی بچوں نے، ماؤں نے، مردوں نے، وہاں کی فیملیز نے جو دکھ اٹھائے وہ ان کے خاندان میں بھی اٹھائے، لیکن یہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. بالکل. اب یہ سمجھنا کہ ان کی شہادت سے ان کو مار کر اسرائیل جو ہے وہ کوئی بڑا ہدف حاصل کر لیا ہے، تو یہ آپ کو بتا دوں کہ جو مقاصد ہوتے ہیں نا آزادی کے لوگوں کے، وہ کسی ایک پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ایسا ہی. آپ نے دیکھا کب سے کشمیریوں کی جنگ جاری ہے اور ان میں شہادتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو کیا وہ شہادتوں کا سلسلہ یا اس طرح کی ان کی جو جوش و جذبہ یا ولولہ ہے وہ ختم ہو گیا؟ وہ آگے کسی اور کو منتقل ہو جاتا ہے. اور اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کی جہاں تک بات ہے، اسرائیل نے تو ثابت کیا کہ اس نے اپنی سرحدوں سے نکل کر نہ صرف فلسطین کو تباہ کیا بلکہ اب وہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے. یہ دیے کی وہ لو ہوتی ہے جو بجھنے کے قریب ہو تو یکدم اس میں بہت تیز ایک شعلہ سا بھڑک اٹھتی ہے. تو یہ اسرائیل کا وہ شعلہ سا اس وقت ابھرا ہوا ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کی لو ہمیشہ کے لیے تیز رہے گی. اب مجھے خدشہ ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار پھیلتے پھیلتے کہیں تیسری عالمی جنگ میں نہ تبدیل ہو جائے. دیکھیے ایران میں ہم پہلے ہی شکوک و شبہات تھے ان کے جو صدر صاحب کو، پہلے پچھلے صدر صاحب کو جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، اور اب یہ والا واقعہ. اور اسرائیل اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایران جیسا تیسا جو رسپانس تھا وہ اپنے دمشق والے سفارت خانے کا جو تھا بدلہ، وہ جتنا بھی اس کے پاس جتنی ہمت تھی اس کے مطابق اس نے وہ رسپانس دیا. بالکل ایسا ہی. اب میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے میں اسرائیل نے حد ہی مکا دی ہے، اور اس حد کو کراس کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اب کم از کم جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے جو برائے نام ہے، اور ہمیں کبھی اس کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بہت زیادہ کو اس نے فزیکل رد عمل دیا. جی بالکل. تو ایک حضور والا ایک گزارش ہے، ایک فوج آپ نے بنائی ہوئی ہے، اس میں وہ جو رحیل شریف صاحب تھے وہ پتہ نہیں شاید اب بھی ہیں، تو اس فوج کا ذرا تبدیل کریں، اس کا قبلہ کو تبدیل کریں، اور اس کو کوئی مسلمانوں کی، فلسطین کی اور اس قسم کے علاقے جو آپ کے قریب لگتے ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسی فوجیں، ایسے لوگ، ایسے ممالک یہ سب مل کر بیٹھیں اور کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں جس سے، دیکھیں سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ہے عمل کرنے کی ضرورت، کرنے کا وقت. تو تمام عرب ممالک جو ہیں ان سب کو چاہیے، کیونکہ ان سب کا ہمدردیاں جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، اور یہ اب چاہیے کہ ایسا کوئی اجلاس کیا جائے جس میں عملی اقدامات کی طرف توجہ دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دائرہ پھیلتا رہا تو اسرائیل کی ہمت بڑھتی جائے گی، اور یہ ہمت بڑھتی رہی تو آگے آپ دیکھیے گا کہ یہ صرف ایک دو واقعات ہیں، یہ کل کلاں کو اس نے ایران کی سرحد بھی کراس کر دی تو پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا ابھی سے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ سوچ بچار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ابو بکر صاحب آپ کا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ بڑے دکھ اور افسوس کی کیفیت ہے آج عالم اسلام میں، پاکستان میں بھی، چونکہ ہمارا نہ تو اس طرح سے کوئی رنگ اور نسل کا بظاہر تعلق ہے فلسطینیوں سے، مگر جو لا الہ الا اللہ کی ایک لڑی ہے اس میں ہمارے دل بھی پروئے ہوئے ہیں. تو ہمیں آج اسی لیے تکلیف محسوس ہوئی ہے. اور نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت کا نمرود بنا ہوا ہے.
اور غزہ اور اہل فلسطین جو ہیں وہ اولاد ابراہیم ہے اور آگ کا کھیل جاری ہے. اور مسلمان کنٹریز جو ہیں خصوصاً عالم اسلام جو ہے، عالم عرب جو ہے خصوصاً، اس کی جو خاموشی ہے، بے بسی ہے اور بے حسی ہے، اس نے تو یہ تکلیف اور بھی بڑھا دی ہے. تو اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. 1967 کی جنگ تھی، عرب اسرائیل وار آپ کہہ لیں، یا 73 میں جو تھی، کم از کم عرب کنٹریز ریزسٹ تو کیے، انہوں نے کوئی اپنی صفیں تو بنائیں، بے شک وہ ہار گئے. لیکن اب کی بار تو مسلمان کنٹریز یہ بھی نہیں کر سکے. OIC مل کے 57 یا 60 کے قریب اسلامی ممالک یہ مل کے ایک پانی کی بوتل جو ہے، اور وہ بھی رفح کراسنگ کے آگے نہیں بھیج سکے اہل فلسطین کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے. تو بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے. لیکن میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اس کو جو پراکسیز کی ایک طرح سے وار تھی، اب وہ براہ راست اس کو لے کر چلنا چاہ رہا ہے. اس نے ایک دو روز بلکہ کل ہی اس نے بیروت میں حملے کیے، کیپٹل سٹی ہے لبنان کا، اس میں چلا گیا ہے. اور پھر آج آپ دیکھ لیں کہ تہران میں یہ جس طرح کا اس نے اٹیک کیا ہے. اس سے پہلے ابراہیم رئیسی صاحب کی جو شہادت ہے اس کے اوپر بھی ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہوئی، بہت بڑی کنٹروورسی ہے. اس سے پہلے جنرل قاسم سلیمانی کو جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا عراق کے اندر، پھر یہ دمشق میں ان کے سفارت خانوں کو کیا. تو اسرائیل کے انٹینشن تو کلیئر ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ پینک میں ہے، وہ کسی حد تک جانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ پراکسیز سے نکل کے یہ براہ راست پورے خطے تک پھیل جائے. چونکہ جس طرح کی اب اس کو امریکہ میں ایک طرح کا اس کو استقبالیہ ملا ہے، جس طرح سے کانگریس نے اس کا استقبال کیا ہے، کھڑے ہو کے سٹینڈنگ اویشن دی ہے، تو یہ تو کلیئر انٹینشن مل گئی ہے اسے تھپکی بھی ملی ہے جو بائیڈن اور امریکہ کی طرف سے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے جو انسانی حقوق ہیں یا ان کے جو جغرافیائی احترام ہیں یا یہاں پر جو سول لبرٹیز ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو مسلمان علاقے ہیں، یہ سیریا ہے یا اردن ہے یا لیبیا ہے یا لبنان ہے، یہاں پر تو ان کی جو انٹرنیشنل سرحدیں ہیں یا ان پر جو انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہیں، کانٹریکچر، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسرائیل کے آگے. تو یہ ایک خواہ شام بھیڑیا ہے جس کو کھلی چھوٹ ہے، اور عالمی ضمیر جو ہے وہ بے حس ہے، بے بس ہے. اور مسلمان تو اور بھی بے بس ہیں اس سارے معاملے میں. بہت دکھ اور تکلیف کے دن نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے کہ کوئی لیڈ کرنے والی کوئی پولیٹیکل قیادت بھی مسلمانوں میں نہیں ہے، اور ملیٹریلی تو مسلمانوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. نقیب صاحب، ابھی جیسے پریزیڈنشل الیکشن ہونے والے امریکہ میں، اور دونوں جو اس وقت امیدوار ہیں، اسٹرانگ جو امیدوار ہیں اس وقت، ان کی طرف سے بار بار یہی کہا جاتا ہے ہم جی فلسطین کے لیے کچھ کریں گے، جنگ بندی کرائیں گے. کیملا ہیرس نے بھی یہی بات کی، صدارتی امیدوار نامزد ہوئی ہیں وہ، اور آج ان کی طرف سے یہ بیان بھی آ گیا ہے کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے اور اس کو اتنی شاہ ملی ہوئی ہے اسرائیل کو کہ وہ ایران میں آ کر حملہ کرتا ہے؟ اور وہ سمیرا، اس سے پہلے اس سوال کے جواب سے پہلے آپ غور فرمائیں کہ عالمی عدالت نے فیصلہ کس کے خلاف دیا تھا؟ اسرائیل کے خلاف دیا. بالکل ایسا. کیا ہو گیا اس کا؟ میں یہی تو یہاں کہتا ہوں کہ آج کل جو آپ کے ملک ہیں نا، ان میں کوئی دوسری جگہ پہ بیٹھ کے جو مرضی کو کچھ کہتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا اسرائیل ڈر گیا یا اسرائیل نے اپنی جنگ روک دی؟ یہ اسماعیل ہانیہ، اسماعیل کی تو سمیرا نصیب میں قربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نے تو تاریخ پڑھی ہوئی ہے نا، اسماعیل تو ہوتے ہی قربانی کے لیے. لیکن اس معاملے میں امریکہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ ہوتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا. ہاتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ میزائل چلایا یا آپ نے وہ میزائل فراہم کیا. آپ تھپکی دیں، آپ جانبداری کریں، آپ ان کا خیال کریں، آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. یہ بھی قاتل کی حمایت بھی قتل کے مترادف نہ کریں تو وہ بھی کافی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی کانگریس ان کا استقبال کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم جنگ بندی کروائیں گے، وائے؟ اور اب آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ اب امریکہ کیوں نہیں جنگ بندی کروا پا رہا؟ مطلب بائیڈن صاحب نے کیوں نہیں کروائی جنگ بندی؟ ہاں جی. اچھا، اگر یہ معاملہ صدر تک محدود ہے تو تب تو ہم مان بھی لیں کہ یار صدر کہے گا تو جنگ بندی ہو جائے گی. یہ معاملہ تو آپ کی پوری پارٹی تک پھیلا ہوا ہے، پورے پارلیمنٹ میں آپ کی ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. آپ نے وہاں کچھ کہا، آپ کہہ بھی دیتے ہیں ان کے خلاف بیان بھی دے دیتے ہیں عالمی دباؤ سے بچنے کے لیے. خود امریکہ میں سمیرا، یہ یورپ امریکہ میں خود اسرائیل کے خلاف کتنے مظاہرے ہوئے؟ جی جی بالکل آج تک جاری ہے. بالکل ہو رہے ہیں. ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ہوتا ہے، یہاں ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے. مسئلہ پھر وہی. میں آپ کو بتاؤں، طاقت
کی زبان جو ہے نا سمیرا، وہ طاقت پھر سفارتی زبان نہیں سمجھتی. اس کو اسی زبان میں جواب دیں گے جو زبان وہ سمجھتی ہے، تب اس کو سمجھ آئے گی. اور ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے بدقسمتی سے مسلمانوں نے کہ ہم نے سفارتی محاذ پر لے لیا کشمیر. اقوام متحدہ کی قراردادوں کا شور مچا کے تو کشمیر نہیں لیا جا سکتا. ہم نے کہا اسی طرح لینا ہے، اسی طرح باتوں کے ذریعے بات نہیں. ہم نے یہی حال ہو گیا فلسطین کا بھی. ہم مذمت کر رہے ہیں، فلسطین جانے کی مذمت کر رہے ہیں، وہاں یعنی ان کے ظلم کی مذمت کر رہے ہیں. تو یہ مسلم ممالک کو مل بیٹھنا ہوگا. آج کے مسلم ممالک کمزور نہیں ہیں، بالکل نہیں. آج کے مسلم کٹھے ہو کے اور کوئی عملی کام کریں. مطلب مجھے تو لگتا ہے اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے، اکٹھے ہو کے قرارداد کاغذ کی شکل میں سائن کر کے نکل جانا اور کچھ نہیں ہونا. تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے اب جو اسرائیل کے حملے اور پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی تو سب سے زیادہ جو بچے ہیں ان کو انہوں نے مارا ہے. بچوں کی تعداد زیادہ. کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگلی نسل جو ہے، جو یہ نسل دیکھ رہی ہے یہ ظلم، اس کے تو دماغوں میں بیٹھا ہوا ہوگا نا. تو یہ نسل ختم کرو تاکہ آگے چل کر ہمارے لیے خطرہ پیدا نہ ہو. لیکن ہوتا ایسے نہیں سمیرا، ہوتا ایسے نہیں. وہ جو لوگ بچے ہیں یا جو ابھی بچے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے یا جو اپنی نسلوں کو آگے بتائیں گے، یہ تو جذبہ کم ہونے والا نہیں ہے. اور یہ ہتھیاروں کی لڑائی، آج یہ ہتھیاروں کی لڑائی ہے، کل یہ سوچ کی لڑائی ہوگی. پہلے بھی سوچ کی لڑائی تھی، لیکن آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، خود میں حیران ہوتا ہوں جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ خود اسرائیل میں بھی جو عوام ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. مطلب ان کے اندر بھی احتجاج ہے، اور یہ صرف اپنے اقتدار کو نیتن یاہو کی طول دینے کی کوشش ہے. اسے پتہ ہے جس دن میں جنگ ختم ہوئی اس دن الیکشن شروع ہو جائیں گے، اس دن وہ مجھے کروانے پڑ جائیں گے اور میں اقتدار سے باہر بلکہ میں جیل میں ہوں گا. بالکل. ابو بکر صاحب، ایسے ہی اب ایرانین جو پریزیڈنٹ ہیں نیولی جو الیکٹڈ ہیں وہ بھی، اور پھر سپریم لیڈر، ان کی طرف سے بڑا سخت رسپانس آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ قتل کا بدلہ لینا جو ہے وہ تہران کا فرض ہے. تو اب پھر وہی جو نقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو نئی جنگ چھڑے گی اور یہ اس سرحد سے نکل کے پھر اگلی سرحدوں تک پہنچے گی، تو پھر یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. ایران کا کیا ممکنہ رسپانس ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، ایران کی طرف سے اس کا اب ریسپانس تو آئے گا. یہ جو دمشق میں انہوں نے اٹیک کیا تھا ان کے سفارت خانے کو، اس سے تو یہ بہت، اس کے تو فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں. یہ جو اسماعیل ہانیہ صاحب کو جس طرح سے اٹیک کیا ہے، تو اسرائیل اپنا جو ایران ہے، ایران کی اپنی جو عالم عرب میں یا آپ شیعہ عالم اسلام میں کہہ لیں کہ بڑی ایک قائدانہ حیثیت ہے اس کی. اور اس نے شام کے محاذ کے اوپر جس طرح سے امریکہ کو اس نے جواب دیا، یا اس نے عراق میں بھی جو اس کی پریزنس ہے، تو اب یہ اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس پہ کوئی جواب دے. چونکہ اب اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ بھی اگر اس کو اس جنگ میں نہیں لے کے آتا تو اس کا تو کلیئرلی مطلب ہوگا کہ پھر اس کو ایک فوجی برتری حاصل ہو گئی ہے. دیکھیں، ہم جنگ کے بڑھنے کی اور اس کے بڑے لیول پہ جانے کی باتیں یا خواہشات تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اب ایران کے پاس کیا چارہ کار ہے. دیکھیں نا، ایران میں یہ اٹیک بھی تو اسی لیے کیا گیا ہے نا، چونکہ ایران کا ایک خاص طرح کا ماحول ہے، اس کی اکانومی جو ہے اس کے اوپر پابندیاں ہیں. دنیا بھر میں جو ہے اس کی اس طرح سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، چونکہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے تھرو اس نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایرانیوں کا جوہری پروگرام کا بھی پرابلم ہے، اس کے اوپر بھی پابندیاں ہیں. تو اب دیکھیں، قطر میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے حماس کا، جو پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر ہے. اسماعیل ہانیہ صاحب وہاں پہ ہوتے تھے. وہاں پہ تو ایسا اٹیک نہیں ہوا، کیونکہ جو قطر کی پوزیشن ہے یا دیگر خلیجی ممالک کی ہے دنیا بھر کی نظر میں، وہ اب ایران کی ویسی نہیں ہے. تو اب یہ ایران کے اپنے ریوائیول کا اور اس کا جو ایک اپنا پولیٹیکل سٹانس ہے، خصوصاً شیعہ عالم اسلام میں، یہ اس کے لیے بھی بڑا پرابلم ہے. اب دیکھیں نا، اس کی جو پہلے پراکسیز تھیں وہ حزب اللہ کی شکل میں تھیں، یا یمن سے حوثیز تھے، وہ ان کے تھرو انٹریکٹ کر رہا تھا اسرائیل کے ساتھ ملیٹریلی. لیکن اب یہ دوسری دفعہ انہوں نے بریچ کیا ان کے سوائل کو، ان کی جغرافی ٹیریٹری کو، تو اب تو جواب دینا پڑے گا انہیں. اب ظاہر ہے اس کے لیے دوسرا ابو بکر صاحب یہ بھی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں، بہرحال ایران مہمان نواز قوم ہے نا، اور ان کے ایک مہمان کو مار دیا جائے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. نمبر ایک بات. دوسرا، آپ قطر والی مثال دے رہے ہیں نا. آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے جو سابق ایرانی صدر جو شہید ہوئے ہیں وہ پاکستان آئے تھے شہادت سے پہلے، اور اسپیشلی پاکستان نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا. یہاں بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر جاتا. یعنی پاکستان الحمدللہ کوئی اتنا بھی آسان تر نوالا نہیں ہے. بالکل صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران آج بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی ہمیں
लगता था कि अगर कोई पाबंदियाँ और आलमी सतह की पाबंदियाँ ना खुराक आ सकती है, ना दवाइयाँ आ सकती हैं, ना कोई पुर्जे फलाना, बट ईरान सर्वाइव कर रहा है। और उसी सर्वाइवल के दौरान वो अपने दमिश्क वाले सफारत खाने का बदला भी लेता है। बिल्कुल ऐसा ही। यानी वहाँ पे वो फायर भी करता है मिसाइल। अच्छा, जैसे तैसे मिसाइल फायर की। लड़ाई के लिए ना सुमेरा, जी लड़ाई के लिए हथियार से ज्यादा हौसला चाहिए होता है। ईरान ने हौसला तो किया ना, और अब जाहिर बात है इसके जवाब में ये तो नहीं ईरान बर्दाश्त कर सकता ना कि उसके आए हुए किसी मेहमान को इस तरह से शहीद कर दिया जाए। ऐसा ही है नोखे साहब, लेकिन एक बात हमें ईरानियों को भी अब परेशान होना चाहिए कि वहाँ इस तरह के सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे हैं। ये इंटेलिजेंस की भी नाकामी है कि इस तरह का हाई प्रोफाइल आपका गेस्ट है, स्टेट गेस्ट जो है, उसमें ऐसा हो जाए। इब्राहिम रईसी साहब आपसे नहीं उनका मामला जो है ना कंट्रोल हो सका, फिर उससे जनरल कासिम सुलेमानी 1-2 साल पहले जिस तरह इराक में उन्हें उड़ा दिया गया। तो ये अब ईरान के लिए भी सर अबू बकर साहब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, जदीद जो अपने सिक्योरिटी के आलात हैं जो वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। यानी पाबंदी है ना सारी, पाबंदी के बावजूद वो क्या करें मुझे बताएं ना। आज भी उनकी एयरफोर्स को देखें, उनके पास कितने पुराने तैयारे हैं। तो जब वो चीजें नहीं उनके पास आ रही तो उन्होंने कैसे उस जदीद तरीके को कैसे अपना। अच्छा नुक़े साहब, सफरी पाबंदियां थी जाहिर है उन पर, और जिसकी वजह से वो ज़्यादातर वक्त उनका कतर में गुजरता था। अब वो ईरान आए तो ईरान में उन पर हमला हुआ, तो ईरान में हमला करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो जाए इनके। ईरान पर हमला करने की एक वजह ये भी हो सकती है, आपको याद होगा जब ईरान ने उन पे मिसाइल फायर किए थे तो उन्होंने कहा था हम मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। अच्छा, इस जवाब देने में उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो अपने दुश्मन को उन्होंने ख़त्म किया इस्माइल हानिया साहब की शक्ल में, दूसरा उन्होंने ईरान को कटहरे में ला खड़ा किया कि जी आप मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकते। एक वक्त में उन्होंने 2 अपने टारगेट हासिल किए ना। अच्छा, ये जितना भी करते रहे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अब भी ईरान इस पोजीशन में, हकीकतन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पोजीशन में तो नहीं ना कि वो इजराइल को ख़त्म कर सके या उस पर अटैक कर सके या उस तरह से अटैक कर सके जिस तरह से हम तवक्को कर रहे हैं। लेकिन यार किसी ने अगर हिम्मत की है तो मुस्लिम ममालिक कुछ ना करें, एक दफा खड़े होकर ललकार ही दें इजराइल को, कोई एक दबंग लहजे की शटअप कॉल ही दे दें, वो भी नहीं हो रहा। और मैं आपको अब हमास ने ये सारा जो बोझ उठाया, आपका क्या ख्याल है कि हमास के ख़त्म होने से, हमास तो ने क्या ख़त्म होना, जितने इन्होंने उनके लोग शहीद किए हैं, तो आपका ख्याल है कि बस वही थे वो जैसे जिन्होंने मुलाजमत हासिल की हुई थी वो खत्म हो गए? तो वो तो इंडिजिनस मूवमेंट है। नहीं, अब तो पूरा फलस्तीन हमास बन चुका है ना। अब तो जो बंदा वहां सांस ले रहा है उसे आप हमास का समझे। ये हम नहीं समझ रहे, ये इजराइल भी यही समझ रहा है, उनको भी पता। इसीलिए तो उन्होंने ये किया कि जो बंदा नजर आए जैसे तैसे है बस खत्म करते जाए। वहां के डॉक्टर्स की रिपोर्ट पड़े पिछले दिनों आई है, जो अमेरिकन डॉक्टर्स थे वहाँ पे, और उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं उसमें वो कह रहे हैं वो तो 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी ख़त्म हो चुके हैं जिस तरह से उन्हें शहीद किया गया है। सरकारी रिपोर्ट्स कुछ और हैं, प्राइवेट लोग ही बहुत ज़्यादा है ना जो बिल्डिंग के मलबे तले दबे। फ़लस्तीनी जो है ना वो अब भी यही कह रहे हैं, इस पे जो रद्द अमल है वो कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के लिए ये छोटी कुर्बानी है। हाँ जी। और हमास के ये कोई पहले लीडर नहीं है। हमास के जो बानी थे शेख अहमद यासीन, वो भी इस तरह के मिसाइल अटैक में गए थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि हमास के एक और चेहरा होता था खालिद मिशल, वो रिप्लेस हुए तो उनकी जगह पर इस्माइल हानी आ गए। अब यासिर अराफात साहब का जो मामला है उस पर भी बड़ी तहकीकात होती रही कि उनकी तबई मौत नहीं थी, शायद उन्हें जहर दिया गया था। अबू बकर साहब, आपको याद है हिटलर का मारूफ जुमला याद है जब उसने यहूदियों को ख़त्म किया था? शायद आपने पढ़ा कमाल उसका जुमला। तो उन्हें जब ये जो होलोकास्ट कहते हैं ना, तो उसने कुछ यहूदी छोड़ दिए, तो किसी ने पूछा कि जी आपने इनको छोड़ क्यों दिया? हाँ जी। उसने कहा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आने वाले वक्तों में लोगों को पता चलेगा मैंने इन्हें क्यों मारा था। बिल्कुल सही। आपको अब समझ आ रही है ना? ऐसा ही। अब जुमला उसका कैसा मानीफेस्ट था कि मैं कुछ यहूदी इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आने वाली दुनिया को ये पता चल सके मैंने इनको मारा क्यों था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वही हालात हो रहे हैं ना। उन्होंने, आप कहाँ गए? मैं अब अपना अबू बकर साहब, ये जो अपना होलोकास्ट को रोते थे कि हम ये हो गया, आपने
तबाही मचा दी यार, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, ख़वातीन को लेकर, मर्दों को लेकर, फैमिलीज उड़ा दी, मरीज उड़ा दिए, पूरा जेनोसाइड, लाशें उड़ा दी, लाशों को भी लाशों में मतलब मजीद लाश बना दी, उसकी कीमिया कर दिए। और आप ये रोते हैं जी होलोकॉस्ट, ये आप हैं, आपने तो साबित किया है कि आपके जो चंद लोग बचे थे वो भी नहीं जिंदा बचने चाहिए थे, जितनी खूनखार आप साबित हुए। बिल्कुल सही। अच्छा अबू बकर साहब, आपको लगता है कि कोई ममालिक जो हैं, हमारे मुस्लिम ममालिक दीगर जो हैं, वो अब कोई कोशिश करेंगे, ईरान के साथ मिल बैठेंगे? पाकिस्तान का भी उसमें शुमार होता है, पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या मुमकिन रिस्पांस होना चाहिए, ताकि वो जो नुखैज़ साहब कह रहे हैं ना कि एक ललकार ही काफ़ी है उनके लिए, एक ललकार तो दें उनको। आपको लगता है कि इसके बाद भी हमारे मुस्लिम ममालिक जागेंगे या वो वैसे ही सोए हुए हैं जैसे पहले सोए? देखें, क्राइसिस जो होता है या जो शिकस्त होती है, ये आपको जोड़ते भी हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं। अब जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो गया है, तो मुस्लिम कंट्रीज़ को जगाने के लिए और क्या चाहिए? हम पूरे वेस्ट का क्यों गिला करते हैं? अगर सऊदी अरब नहीं जागता, पाकिस्तान इसमें लीड नहीं करता, तुर्की जो है वो नहीं लीड करता, या जो कंट्रीज़ जिनका जोग्राफिया जो है वो बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ मिलता है, अगर वो खड़े नहीं होंगे सफारती महाज के ऊपर, मुसलमान कोई कमज़ोर लोग तो नहीं है। इस वक्त दुनिया की जो सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है वो मोहम्मद बिन सलमान चला रहे हैं कि वेस्ट भी वहाँ आना चाहता है, वो पूरे वेस्ट से ब्रेन ड्रेन भी वहाँ पे अपनी तरफ लेके आ रहा है। और अगर वहाँ पर जो बाइडन पे दबाव आता है कि आप मोहम्मद बिन सलमान के साथ ताउन इतना ना करें उसकी इकोनॉमी के लिए, रिवैम्पिंग के लिए, तो उसके ऊपर दबाव है कि अगर यहाँ नहीं तो वो चाइना की तरफ चले जाएंगे। इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। अगर उनकी इकोनॉमी को लेकर दुनिया की सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है, तो आप कम अज़ कम मिडल ईस्ट को लेकर या फ़लस्तीन के तनाज़े को लेकर कम से कम आप वेस्ट के ऊपर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, जो आपको करना चाहिए। सही। यहाँ हमने तो देखा है कि मुस्लिम कंट्रीज, गल्फ के कंट्रीज जो हैं, वो तो इजराइल को नॉर्मलाइज करने की पोजीशन में लगे हुए थे। देखें, वो प्लान तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अपनी बहुत मर गया हुआ है। लेकिन अब इनका जो सर्वाइवल है और अरबों का जो अपना इज्जत और वकार है मुसलमानों का, वो भी रेजिस्ट करने के साथ जुड़ा हुआ है। बात यह है कि सफ़ा हस्ती से फ़लस्तीनियों के मिटाया जा रहा है, और इसको मज़ीद इस जुल्म को कब तक, आपने कहाँ तक, किस लेवल तक बर्दाश्त करना है। बिल्कुल सही। फिर इजराइल जो है ये एक ऐसा दरिंदा है, ये नेतन्याहू की जो सोच है, ये ऐसे खुआ शाम शख्स है कि इसने यहाँ रुकना नहीं है। ये देखें ना, इनका सनाई डेजर्ट का जो इजराइल के, इसका इजिप्ट के साथ तनाज़ा है, इनका शाम के साथ तनाज़ा है, उर्दन के साथ तनाज़ा है, इनका लेबनान के साथ तनाज़ा है। तो ये तो चाहते हैं कि ये जंग और बढ़ जाए ताकि पूरे वेस्ट को भी इसमें कूदना पड़े। लेकिन जो नौखेज़ साहब ने बात की है कि ये जो होलोकॉस्ट प्लस कर दिया इन्होंने गज़ा के ऊपर, जो नस्ल कशी कर दी है, इससे देखें पूरी दुनिया 50 साल में वेस्ट की आवाम जो थी ना, कम अज़ कम वो इस बात को बाय नहीं करती थी कि इजराइल का जो वजूद है वो एक नाजायज़ और काबिज सल्तनत का है मिडल ईस्ट में। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब पहली दफ़ा हो रहा है कि वेस्ट की हुकूमतें एक तरफ हैं, लेकिन उनका इंटेलिजेंसिया, उनके तलबा, उनके प्रोफेसर्स, उनकी यूनिवर्सिटीज़ और आम जो सिविल सोसाइटी है, वो कम से कम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये वेस्ट के लिए बोझ बन चुका है, ये अमेरिका के लिए बोझ बन चुका है। अब ज़्यादा वक्त नहीं होगा इंशाल्लाह कि वो फ़लस्तीन की ये जो इजराइल की दरिंदगी है, इसको ज्यादा देर तक इसका बोझ उठा सकें। बिल्कुल। ये जो 40-50 लोग शहीद हो गए, फलस्तीनी कहते हैं ये बहुत छोटी कुर्बानी है। अगर हमने वेस्ट की आंखें खोल दें और अगर इसकी इखलाकी और सियासी, सफारती और फौजी हिमायत ही खत्म हो जाए, तो ये एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता मिडल ईस्ट में। ठीक है, ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कल भी हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो असेंबली में पेश किया गया और फिर वो कमेटी में भेज दिया गया। आज वो कायमा कमेटी से मंजूर हो गया है और इसके बाद जब दोबारा असेंबली में जाएगा वहाँ से मंजूर होगा तो ये लागू भी हो जाएगा। अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? पीटीआई तो कह रही थी कि हम इसको मंजूर नहीं होने देंगे, फाइनली ये कायमा कमेटी से मंजूर हो गया और इसके बाद क्या होगा? देखें, जो भी कानून साजी है या उस पर जो वर्किंग होती है या उसके जो पास होने का प्रोसेस है, वो तो होता है नंबर्स गेम के ऊपर। सियासी जमातों के दावे अपनी जगह पर होते हैं, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो फिर आप अपोजिशन में हैं। ठीक है। अब इसमें बड़ी दिलचस्प पोजीशन है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने इसमें गैर हाजिर रही है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जबकि वो एक तरफ उन्होंने पिटीशन नजर सानी की भी दायर कर रखी है इसके ऊपर, लेकिन जो कानून साजी हो रही है उसमें वो गैर हाजिर है। हाँ, इसमें बड़ी दिलचस्प पोजीशन है JUIF फजल रहमान ग्रुप की। उन्होंने इसमें वोट नहीं कास्ट किया।
जबकि दूसरी तरफ वो पीटीआई के साथ एक अलायंस भी बनाना चाहते हैं धांधली के मामलात को लेकर। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा था तो उसमें वो कहते थे कि हमारे जो दलाइल वही हैं जो इलेक्शन कमीशन के हैं, जी जी कि ये जो मखसूस नशिस्तें जिस तरह बांट दी गई ये दुरुस्त हैं। सही। तो सियासी जमातें जो हैं इनकी पोजीशन जो है वो कोई भी हद में नहीं होती, ये अपने मफादात को लेकर ये भी हर मामले को इंटरेक्ट करती हैं। सही। अपोजिशन भी यही दावा करती है कि हम नहीं पास होने देंगे, भाई कैसे नहीं पास होने देंगे। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है इसका अब जो इम्पैक्ट है, इसकी जो ज़रूरत क्यों पेश आई है और इससे महाजराई विद इन द इंस्टीट्यूशंस कैसे बढ़ेगी, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये मंजरनामा कोई अच्छा तो नहीं है। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट एक मामले के ऊपर बैठी है और फिर वो कोई हम ख्याल बेंच नहीं है। कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि ये 3 जजेस थे या 5 जजेस थे या ये 9 जजेस थे। शायद ये पूरी एक इज्तिमाई दानिश होती सुप्रीम कोर्ट की, फुल कोर्ट की शक्ल में, तो हमें एतराज़ ना होता। तो इस केस में तो फुल कोर्ट बन गया, उसने अब एक फैसला कर दिया, तशरीह भी हो गई। एतजाज हसन साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है आज कायमा कमेटी से तो मंजूर हो गया, अब असेंबली में जाएगा, सर इसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे? क्या करेंगे, बिल पे बिल एक्ट बन गया तो उस पर गवर्नमेंट तो अमल दरामद कराएगी, करना समझ के करेगी। पीपल्स पार्टी नहीं थी सर आज इसमें, क्या रीजन है इसकी? गवर्नमेंट को मशवरा ही नहीं करती तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए जरूरी तो नहीं है कि उनके गुनाहों में खुद भी शामिल होती रहे। नहीं सर, खामोशी भी तो निस्फ हाँ होती है। नहीं, खामोशी हमारे ये इस तरह की लेजिस्लेशन करेंगे जो लेजिस्लेशन मुनासिब नहीं और सिर्फ इससे के मजबूती है, ये इससे नुकसान होगा गवर्नमेंट और पाकिस्तान। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो कानून है बज़ाहिर तो यही इक्वेशन होती है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, उसके पास इख्तियार है, और अदालतें कवानीन की बाज़ औक़ात तशरीह भी करती हैं, कवानीन चैलेंज भी होते हैं। तो ये जो अपने नेचर में ऐसे कवानीन कैसे होते हैं जो रेट्रोस्पेक्टरी हों, जिनका माजी से इतलाक़ हो, और ऐसी पार्लियामेंट कर रही हो जिसमें बज़ाहिर हुकूमत का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो? नहीं, ये कवानीन तो ऐसे ही बनाती है हुकूमत जिसमें हुकूमत का इंटरेस्ट हो, अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर ये हुकूमतें बनाती है। देखिए अगर लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि क्या ये कानून हुकूमत की दिलचस्पी या हुकूमत के अपने मफाद के अलावा इसकी हैयत क्या है। इसको ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने अपने हक में कानून बनाया या अपनी खातिर बनाया या अपने आप को स्टॉप के लिए बनाया। ये तो हुकूमत का काम, ये तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कानून बनाएगी। पर इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि क्या सिंपल मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सेटिसाइड किया जाता। अभी तक आईनी तरामीम में ये आया है, आईनी तरामीम मसलन आर्टिकल 270A है, आर्टिकल 270AA है, आर्टिकल 270AAA, उसमें आता है कि notwithstanding anything contained in any judgment of any judgment of the Supreme Court or the High Court. अब हाई कोर्ट को तो सिंपल मेजॉरिटी से कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो आइन कहता है, आइन कहता है बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन shall be final in the case of a question of law and shall be binding on every citizen and every executive authority in Pakistan. आपकी जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आपने कहा नॉटविथस्टैंडिंग दैट जजमेंट, इसको आप रस्ते से आगे देते हैं, फिर आपको मेरे ख्याल आइन की आपको ये तस्मीम करनी पड़ेगी और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। एतजाज हसन साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी अबू बकर साहब।
आप बस अपना मैं आगे इस मामले को इस तरह से बढ़ा लेता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, अभी उसका डिटेल जजमेंट भी आनी है। जी जी बिल्कुल। फिर आपने उसको नजरसानी अपील में चैलेंज भी कर दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है एक तो इतनी पैनिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने पहले एक प्लान इनिशिएट किया कि हम दहशतगर्द करार देके बड़ी सियासी जमात जो इमर्ज हो रही है नंबर्स में पार्लियामेंट में, उसको बैन कर देते हैं। सही। उससे भी आप पीछे हट गए हैं। तो थोड़ा सा सब्र कर ले, कानून साजी की ऑप्शन तो आपके पास रहेगी, तो आप बाद में एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये हुकूमत जके बाद दीगरे ऐसे कवानीन कर रही है बिल्कुल सही। कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो उसमें जो तरमीमात हैं वो पीडीएम हुकूमत ने पहले भी सारी पास कर दी हैं। सही। कल भी मैंने आपको बताया कि ये जो रिटायर्ड जजेस का ट्रिब्यूनल में लगना था, जिन्होंने इलेक्शन के लिटिगेशन के मामला सुनने थे, वो आपने रिवर्स कर दिया। आपको क्यों जरूरत पेश आई? चूंकि आपको फॉर्म 47 की कहानी खुलने का डर है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो मुद्दत है उसने 180 दिनों में फैसले करने हैं, और अभी तक इलेक्शन को हुए अफसोस की बात है 6 महीने होने वाले हैं, 180 दिन हो गए हैं। संजीदगी का तो ये आलम है। दूसरी तरफ आपने अपना ही किया हुआ एक कानून उसको तरमीम की, वो नैब तरमीम का था, उसमें आपने 90 दिन में जमानत का जो मामला था उसको आपने खत्म कर दिया। फिर आप अचानक आपने देखा कि बानी पीटीआई फंस गए हैं या और कुछ सियासी मुखालिफिन फंस रहे हैं, तो आपने उसमें 30 दिन की उसमें तरमीम कर दी कि 30 दिन तक आप इसमें कुछ वो नहीं कर सकते। अब ये मामला भी ऐसा है, आप बराह रास्त सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में हुकूमत में शामिल हैं वो इसमें बेनिफिशरी है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की। नहीं, वो बात और इस फैसले के असरात उनके ऊपर पड़ रहे हैं। फिर आप एक ऐसी कानून साजी कर रहे हैं, इतनी जल्दी में कर रहे हैं, पैनिक होकर कर रहे हैं, तो ये तो आपकी बदयांती क्लियर है ना। नहीं, इसका नुकसान यही होगा ना कि मुल्क मजीद पोलराइज होगा। यही बात की ना, इसका नुकसान मैं ये कहता हूं ना, मैं अर्ज कर, इसका नुकसान ये होगा कि आम आदमी जिसने बैलेट के ऊपर अपना टाइम निकाल के, जिसका जमहूरियत प्रोसेस और इलेक्शन के ऊपर एक यकीन था, उसने वोट किया। जिन लोगों को वोट किया उनके हिस्से की जो निशस्तें बनती हैं, मखसूस निशस्तें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है, आप उसके सामने एक और कानून ला रहे हैं, तो आम आदमी का क्या एतमाद रहेगा इसमें? आप अपने दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि ये जो सियासी जमातें हैं हुकूमत में इत्तेहादी हैं जो ये कानून बनाने जा रही हैं, ये इनको इस कानून का फायदा हो रहा है ना, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इनके मफादात के ऊपर टकराव की सूरत में आ रहा है ना। ठीक है। तो ऐसी कानून साजी जिसको आप माजी से भी नाफिजुल अमल कर दें, रेट्रोस्पेक्टरी हो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कहीं, चूंकि नैब तरमीम का जो मामला था वो भी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए फारिग हो गया था। मैंने कल भी मिसाल दी थी कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस जो था मुशर्रफ साहब का, वो भी इसलिए वो भी अदालत में नहीं ठहर सकता था, और ये भी नहीं ठहरेगा इस बुनियाद। अच्छा नोखे साहब, बात एक हद तक ये बात तो ठीक है कि इनके पास कानून साजी का इख्तियार तो है और वो आगे भी रहेगा इनके पास, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? अभी डिटेल डिसीजन तो आ जाने दे, पूरा अभी फैसला भी नहीं आया है। पहले कभी आप पाबंदी का ऐलान कर देते हैं, फिर आप उससे थोड़ा पीछे हट जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी नई कानून साजी जो है तरमीम करने जा रहे हैं, कि इतनी जल्दी में क्यों है हुकूमत? क्या डर है इनको? बताता हूँ मैं। एक तो रेट्रोस्पेक्टरी का जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया उसका मैं थोड़ा सा इनको बैकग्राउंड बता दूँ। अब बातें इतनी सारी हैं, ज़रा तसल्ली से सुन लीजिएगा, समझ आ जाएगी। जी जी। वो फौजदारी मुकदमात में नहीं होती। यानी मैं आप मिसाल देता हूँ, नैब का कानून मुशर्रफ ने बनाया और उसमें क्या रखा कि 1985 से शुरू होगा वो, ठीक है? जी जी। तो 1985 में किसी ने कोई हेरा फेरी की हुई है तो नैब का कानून वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? फौजदारी मुकदमात जो होते हैं ना, मसलन किसी एक कानून आज आपने बनाया है कि जी फलां जुर्म की ये सज़ा होगी, मसलन आज के बाद डबल सवारी की मिसाल के तौर पे जी जी। आज आपने कानून बनाया तो कल तक जो बंदे डबल सवारी कर रहे थे वो नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक हो गया? वो आज से शुमार होगा कानून, ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा। फौजदारी मुकदमात में वो माजी की सजा का इतलाक नहीं होता। नंबर 1 इनको मैंने क्लियर किया, ठीक हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है ना बेनिफिशरी है, पीटीआई नहीं बेनिफिशरी। हुकूमत अगर ये कानून हुकूमत के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, पीटीआई कानून बना रही है। नहीं, हुकूमत बना अगर कानून नहीं आता तो कौन बेनिफिशरी है? कानून नहीं बनता तो कौन बेनिफिशरी है? नहीं, ये क्या बात हुई? अब ये क्या बात हुई बताएं, आप बताएं क्या बात? पार्लियामेंट का फोरम इसलिए यूज कर रहे हैं कि फैसला आपके खिलाफ आ गया। सुमेरा रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आपको सीटें मिली हुई थी। ऐसे देखें ना सर, पूरी बात तो सुन लेने देना। आपकी इस बात का जवाब नुकैसा आज तो कम से कम मुझे बोल लेने दें अबू बकर साहब। चले लतीफ खोसा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। खोसा साहब, आपने कहा कि इलेक्शन वाला नुक्ता पूछे ना उनसे। हाँ जी, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को किसी सूरत में कमेटी से पास नहीं होने देंगे, मंजूर हो गया, अब असेंबली में चला जाएगा। सर अगला लाए अमल क्या है आपका?
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ترمیمی بل ہے 2024 کا، یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی قانونی بل ہو اور لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس نہ بھیجا گیا ہو. میں خود اس کا ممبر ہوں اور یہی ایاز صادق اسپیکر نے کہا تھا. پہلے ہم نے احتجاج کیا کہ نہ ہمیں اس کی نقول دی گئی ہے، نہ ہمیں اس کا پرائر نوٹس دیا گیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ بھی سکتے اور ہم اس پر جو ہے آپ کے جو ہے بحث و تمیز کر سکتے. یہ بل جو ہے آپ نے کیسے اجازت دے دی کہ یہ جو ہے بل آپ کا جو ہے پائلٹ کیا جائے، پیش کیا جا سکے. بار کیپ انہوں نے بلڈوز کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں آئے گا، اب اس میں بحث کر لیجئے گا. آج پھر یہ کل ہوا تھا، آج میں اسمبلی میں گیا اور میں نے پتا کیا کہ کیا لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں یہ ریفر کیا گیا ہے، کیونکہ میں اس کا ممبر ہوں اور مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. مجھے حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کوئی ایسا جو ہے آپ کے پاس بل نہیں بھیجا گیا لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس. ٹھیک ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا. اب میں نے آپ کے ٹی وی شوز پر دیکھا کہ جی یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی بجائے یہ پارلیمانی کمیٹی میں. او بھائی، پارلیمانی کمیٹی کا کیا تعلق ہے قانون سازی کے ساتھ؟ بالکل صحیح. اور وہاں سے 6-4 کے ساتھ یہ جو ہے انہوں نے ایکسپٹ کروا لیا. اب یہ ہمارے پاس جمعے کے دن یہ انہوں نے جو ہے پارلیمان کی یعنی اسمبلی کی جو ہے اجلاس کا جو ہے انعقاد کی تاریخ دے رکھی ہے. آئے گا تو ہم ان کا جو ہے کتھارسس کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے بل پاس ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تضحیق ہے سپریم کورٹ کی، یہ اوور ریچ کرنے کی کاوش کی گئی ہے. یہ ایک ایسی بھونڈی اور مذموم کوشش ہے جو آپ نے سپریم کورٹ کو مذاق کرنے کی کوشش کی ہے، سپریم کورٹ کو اوور ریچ کرنے کی کوشش کی ہے. چلے ٹھیک ہے سر، لیٹس سی اب آگے کیا ہوتا ہے. یہ اعتراض اپنا لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کھوسا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی میں نے آپ سے کہا تھا میری بات تسلی سے سنیں، اور ابو بکر صاحب سے گزارش ہے دوبارہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم آج تو سنیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ جو میں نے بتایا کہ جو بینیفیشری یہ چاہ رہے ہیں نا، مطلب ایک پارٹی چاہ رہی ہے کہ ہمیں جو کچھ فیصلہ آ گیا نا اس کے اوپر کوئی دوسرا کوئی قانونی کام نہ ہو. اور تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں، ان کو سوٹ کر رہا ہے یہ فیصلہ. وہ کہہ رہے ہیں یعنی ایک پارٹی کہے کہ جی سیشن کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا نا تو اگلا اب ہائی کورٹ نہ جائے، یہ زیادتی ہے. اور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا تو اگلا اب سپریم کورٹ نہ جائے. پہلی بات تو یہ بھائی پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، سمیرا جملہ غور سے سنیے گا، پارلیمنٹ ملک کی پارلیمنٹ اگر کہہ دینا کسی کو کہ یہ بندہ نہیں عورت ہے تو ماننا پڑے گا. وہ پارلیمنٹ اگر کہہ دے کہ آج اتنا اختیار ہے پارلیمنٹ کا کہ آج سے تمام بندے عورت ہوں گے، عورتیں مرد ہوں گی، تو یہ ماننا پڑے گا. یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آئین، یہ جو ایکٹ ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں جو آ رہا ہے، یہ تو وضاحتی ایکٹ ہے. یہ تو آئین کی ہی شک میں، آئین میں ہی جو لکھا ہوا ہے، جو آلریڈی آئین میں لکھا ہوا ہے اسی کو وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے. کورٹ میں اس کو ری رائٹ کیا، ٹھیک ہے. اور وہاں جو ہے وہ کہاں 15 دن کہاں سے آگے، اور پھر کیسے ایک بندہ ایک جماعت کو جوائن، آپ کیسے سارا پروسیس ریورس کر سکتے ہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ سپریم کورٹ کو سپریم مان لیں. انہوں نے بھی قانونی کام کیا ہے نا. اگر پارلیمنٹ کے کام میں کوئی دخل نہ دے تو پارلیمنٹ بھی کسی کے کام میں دخل نہ دے. ایسا ہی ہوگا نا. آپ جو کہیں کہ جی نہیں ان کے کام میں ہم دخل دیں گے، وہ ہمارے کام میں دخل دیں گے، تو پھر غلط بات ہوگی. دوسرا میں ایک اور بات بتاؤں سمیرا، یہ جو 58(2)B یاد ہوگا آپ کو، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ رہے کہ سپریم کورٹ بعض اوقات کسی کام کو ٹھیک بھی قرار دے دے تو پارلیمنٹ اسے غلط کہہ سکتی ہے، یا وہ غلط کہہ دے تو یہ اسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں. 58(2)B کا ابو بکر صاحب یاد ہوگا آپ کو، صدر اسمبلی توڑ سکتا تھا. مسئلہ چلا گیا سپریم کورٹ، سپریم نے کہا ٹھیک ہے بالکل یہ بالکل کر سکتا. تو پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ 18ویں ترمیم دے دی، بالکل ایسے کر دی نا ترمیم، بات ختم ہو گئی. آرڈر سپریم کورٹ کا تھا کہ یس یہ ٹھیک ہے، 58(2)B کا استعمال ٹھیک ہے. اب اس نے پارلیمنٹ نے تبدیل کر دیا. اب یہ کہنا کہ جی اب اصل میں سمیرا جو ایک سیاسی جماعت ہے وہ تو تتے توے پہ بیٹھی ہوئی ہے نا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے.
یہ تو اسی سوچا ہی نہیں سی. اب اپنے سارے وہ حربے استعمال کیے, نیب کو لے کے, وہ ایف آئی اے کو لے کے, فلاں کو لے کے, فلاں. یہ ابھی تو ان کا اعتراض یہ بھی تھا نا, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس پہ بھی اعتراض تھا نا, بالکل ان کا اعتراض رہا ہے نا. میرا خیال ہے حکومت وہ بھی ان کا اعتراض دور کر دے گی. اچھا ٹھیک ہے نا. ایک منٹ اگر اجازت دے دیں. نہیں ایک منٹ مجھے بول, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے چونکہ اس میں میری خاموشی جو ہے وہ لا علمی ظاہر کر رہی ہے. نہیں آپ کی خاموشی, یہ جو آپ کی خاموشی ہاں ظاہر کی بات کر رہے ہیں, ہاں اس کا شکار پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, فاروق الواری صاحب کے دور میں, نواز شریف, غلام اسحاق خان کے دور میں نواز شریف بنے. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے یہ قانون میں یہ امینڈمنٹ یا اس میں اس کو جب ختم کیا گیا 58(2)B کو کب کیا گیا, ذرا مجھے بتائیے. یہ 18ویں ترمیم میں, 18ویں ترمیم میں نا. اب اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اب اس میں وہ ان حکومتوں نے اس کا براہ راست فائدہ نہیں اٹھانا تھا جو اس وقت کی اسمبلیاں توڑی گئی. اب آپ کر سکتے ہیں. اب میں جواب دوں, اب یہ اب میں جواب دوں. جو براہ راست اس میں جو فیصلہ کرنے والے بینیفیشری ہیں اس کے, سنیں جب یہ کریں گے تو پھر یہ مفادات کے ٹکراؤ کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو. 18ویں ترمیم کے وقت یہ مفادات کے ٹکراؤ کی بات نہیں. ایک منٹ ختم ہوا آپ کا. اب آپ کھل کے بات کریں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا بینیفیشری وہ ہیں, آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے ہیں بینیفیشری ان کو نہ کوئی چھیڑا جائے. نہیں, اس میں میں نے آپ کو بتایا, سن لینا, سپریم کورٹ میں آپشن نظر ثانی کا ہے, وہ چلے گئے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے, سپریم کورٹ کا آرڈر ابھی مکمل نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی, ابھی ریویو میں ہے. نہیں مکمل نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے کمپلائنس کیوں کی ہے؟ سنیں یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو الیکشن کمیشن نے پوچھا, الیکشن کمیشن تو بیچارہ یہی کہہ دیتا کہ یہ پھنسا ہوا ہے نا. الیکشن کمیشن تو پھنسا ہوا ہے. نہیں نا, ایسے نہیں ہوتا. سنیں نا, وہ تو ان کے انڈر ہے نا. اس طرح کے پارلیمنٹ ان کے انڈر نہیں ہے. سن تو لیں, ڈیٹیل ججمنٹس بعد میں بھائی میری بات سنیں, تو نہیں آئی نا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ نامکمل فیصلہ ہے. نامکمل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مکمل آئے گی اور ریویو میں گئے ہوئے ہیں. ریویو میں نہیں, یہ کوئی بات نہیں. ریویو ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہیں. اس وقت تک مکمل فیصلہ ہے, اس لیے الیکشن کمیشن نے اس کی کمپلائنس کی ہے. اچھا سنیں نا, یہ پوزیشن ٹھیک نہیں. آپ نے اپنی عدالت لگا لی ہے, میری بات سنا کریں نا, پھر سمجھ آتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ قانون سازی کا پورا اختیار رکھتی ہے, اور اس میں یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے, یا تو آپ کہیں یہ صرف اس وقت کے لیے ہے, اس کے بعد یہ غیر مؤثر ہوگی, کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے جو ایک قانون میں, آئین میں چیز موجود تھی, اس کو انہوں نے ایکٹ کے ذریعے اس کو ڈیفائن کیا, مزید وضاحتی قانون لے کے آئے ہیں کہ بھئی یہ ہے. نیا قانون تو نہیں بنانا, وضاحتی قانون. انہوں نے کہا یہ ہے اور یہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لیں آج پہلی دفعہ تشریح کا اختیار بھی پارلیمنٹ نے حاصل کیا یا کرنے جا رہی ہے. تو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو پارلیمنٹ اس کی تشریح زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. اس کو زیادہ اچھا طریقہ آتا ہے نا کہ اس کی قانون کی تشریح کیسے, اور اس سے فائدہ صرف موجودہ حکومت اٹھائے گی, آنے والی حکومتیں بھی اٹھائیں گی, وہ بھی اٹھائیں گی نا. لہٰذا اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت. اب آپ بول لیں جو مرضی طرح. ابو بکر صاحب اس پہ اب اور پی ٹی, میں بتا رہا تھا پیپلز پارٹی کا بڑے سادہ انداز میں نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لمحہ موجود میں نے یہ نہیں کہا, آپ بتائیں, میں نے کہا اس حکومت کو فائدہ ہے. کس سے فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا صرف آپ بات کرتے ہیں کہ پارلیمان میں نے کہا صرف اسی حکومت کو فائدہ نہیں, آنے والی حکومتوں کو بھی فائدہ ہوگا. نقوی صاحب کہ عام آدمی کے ووٹ سے آئی ہے نا, کہ عام آدمی جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اس نے پاکستان میں حاکمیت کا جو اختیار ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے دینے. ٹھیک ہے, وہ پروسیس ہی جب آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے, وہ پروسیس ہی آپ خراب کر دیں گے. یہ تو آپ نہیں سر, لوگ رات کو جیتے ہیں, صبح ہار گئے ہیں. فارم 45 پہ آپ کی پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن نے پورا گھیرا تنگ کیا ایک سیاسی جماعت کا, اس کے لوگوں کو آؤٹ کیا ہے. آج پھر جذباتی ان کو بینر نہیں چھاپ, نہیں آج نہیں جذباتی, نہیں جذباتی کی بات نہیں ہو رہے ہیں. آپ فیکٹس کو غلط نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایک فیصلے کی انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے, غیر آئینی کام کیا ہے. جو لوگ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمارا تحریک انصاف سے تعلق ہے, اس کو اپنے ڈینائل میں گئے. آپ نے کچھ ٹائم پہلے, 15 منٹ پہلے آپ نے ان کا یہ رائٹ چھین لیا بلے کا نشان لے کے. سپریم کورٹ کے تمام ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی رانگ انٹرپریٹیشن کی. اب سپریم کورٹ 187 کے تحت مکمل انصاف نہ کرے تو اور کیا کرے؟ آپ کا پورا نظام الیکشن بریک کرنے میں جتا ہوا ہے. اس کا طریقہ اس کے نتیجے میں جو آپ کی پارلیمنٹ بن رہی ہے, سن لیا یار, آپ کو کیسے سپریم کہتے ہیں؟ کتنی دفعہ سن, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کر رہی ہے نا. کیا ہو گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسٹرا آپ نے جمہوریت کا پورا بیسک پیراڈائم ہی شفٹ کر دیا. اسار رانا صاحب تسلی رکھیں. اسار صاحب کی بات نہیں ہے سر, یہ میرے ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے. آج پھر دیکھیں آپ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سن تو لیں بالکل سپریم ہے, ابو بکر صاحب, لیکن وہ پارلیمنٹ تو ہو نا.
ऐ मेरे बात वो ऐ जमहूरी प्रोसेस के थ्रू तो आए ना। और दोस्त आज तो सुन ले ये बात। तो यही पार्लियामेंट है, जब वहां पर ट्रिब्यूनल में फैसले होने, ये उसके खिलाफ कानून साजी कर देती अब है। सुन तो ले बात। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सुन तो ले। अपनी चोरी जो है फॉर्म 45 की छुपाने के लिए पार्लियामेंट में आम आदमी का कोई मसला डिस्कस नहीं यार हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कंटेनर पे खड़े हैं। नहीं सर, आम आदमी का क्या मसला डिस्कस हो रहा है इस मैं कर रहा हूँ आम बिल्कुल आदमी नहीं हो रहा। पार्लियामेंट बाकी सुप्रीम इसलिए होती अपने है कि मुफादात अवाम के की लिए, अपने वेलबींग के लिए बचाव काम के करती लिए है। सारे काम हो रहे हैं। जी इनको- नुकैस अवाम के वोट से आती है और अवाम की वेलबींग के लिए काम करती अच्छा है। अच्छा जी, अच्छा, मैंने पता चल गया। इसीलिए बालादस्त है। जी जी ओके, ये आज आपने मुझे कमाल इसलिए बात नहीं बताई है, है। इसलिए नहीं है कि हुक्मरानों के ये जो आज आपने मुझे कानून बताया ना साजी कि करेगी। पार्लियामेंट अवाम के वोटों से आती है, ये आज मुझे नई बात पता चली है। जी, वैसे नुकैस अबूबकर साहब, हाँ, मैं फॉर्म बड़ा 45 से नहीं मेरा बनती इल्म ना, बड़ा है उससे इस बात एहतराम हासिल होता है। चले नुकैस साहब, आप अपना कमेंट कीजिए इस अब पे, मैं फिर कमेंट कैसे करूं? उनकी खूनखारी खत्म करें नहीं जरा। नहीं नहीं, वो खामोश हो गया, चाय मैं ये पीने कह लग रहा गया, देखे ना हूँ, वो। मैं ये कह रहा हूँ, कल कितने क्योंकि पानी रैशनल पी थे रहे। ये, हैं? मैं बल्कि कह भी रहा था, देखें ये जो भी नेशनल बात है ओ सर, भाई फिर वो शुरू हो आपके गए। वाली बात है ना नुकैस साहब कि आज तो बोलने दें। सुमेरा इनका चोर सोच ढूंढे, मैं बंद तो करूं इनका, जरा मुंह तो बंद करूं ना। बात ये है कि ये देखिए कैसी जज्बाती तकरीर कर दी। फैक्ट्स बयान, अभी जो जब फैक्ट बयान करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट वाले, तो वहां फैक्ट्स, वो उन्होंने ये कह दिया, वो आखिरी इंसाफ का फैसला कर दिया, हकीकी इंसाफ कर, ये 18 में नहीं इनकी ये तक जाते। हकीकी इंसाफ 18 से पहले 18 के साथ यार जो फिर बोल पड़े। आपकी दीवानगी है ना सर, वो अब वही सारा दीवानगी रिवर्स हो गया। आपकी 24 के साथ सुमेरा है। मुझे बोलने तो दे, इनको कहें। अदालतों वही से दीवानगी बरी होने इनकी के 24 बाद के साथ है। अब वो पूरे कर- सिस्टम को रौंद के चले। इक़्तिदार में आ चुके हैं। अच्छा सुने, अच्छा नुकैस साहब सुने, किस पे सुमेरा, कमेंट बस कर रहे थे, कर फिर सुमेरा, मेरे मुझे- पास एक और टॉपिक भी है, उस पे नहीं, फिर डिस्कस करें। मैं तो तरस रहा हूं कि मुझे कमेंट तो करने दें। जी जी कीजिए वो कीजिए। मेरी बात ना आधी समझ के फौरन शुरू हो जाते जी, हैं। जी, भाई जी। मुझे जुमला बोलने दें ताकि मेरा पंच तो आप तक पहुंचे। जी, जी, जी। मैं चाहता हूं पूरी बात आप तक पहुंचे ताकि आपको सड़न हो। ठीक है ना? पूरी मिकदार में बारूद तो जाने दें, आप तो वो भी नहीं जाने दे रहे, दरमियान में उचक लेते जी, जी, हैं। उचक लेंगे तो मजा तो ना खराब करें। मैं ये कह रहा हूं 18 तक, अब इनका मौकफ ये है, अभी फिर बोलेंगे, इनका मौकफ ये है कि वो फिर आपने भी कर लिया ना, फिर जो मर्जी कर लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुकम्मल इंसाफ ये था, जाते 18 तक, दो जमातों का मामला है ना, पीटीआई और पीएमएलएन का, जाते 2018 तक, बताते आरटीएस क्यों बैठा था। अतमीन अल्लाह साहब ने तो कहा भी हाँ जी। उसमें अपने रिमार्क्स में, उन्होंने कहा भी कि उस वक्त भी इलेक्शन इसी तरह हुए थे। हाँ जी। तो माने उस वक्त जो पार्लियामेंट में बैठे थे वो आवाम के वोटों से बैठे हुए थे। बड़े आप जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं। अपनी जड़ी चीज वो कहते हैं ना जी, गांव में किसी का बाप मर गया, उन्होंने कहा ओए 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 मेरा बाप, और उसके बाद वो साहब किसी और बाप के, किसी का बाप फौत होता था, जनाजे में नहीं जाते थे कि भाई बस जनाजा मेरे पे औदा सी, बस होर नहीं किसी दे पे औदे जनाजे ते जाना। तो जो काम आप कर चुके हुए हैं, ये जो पार्टी कर चुकी हुई है, इनको शर्म आनी चाहिए कि वही जब दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। उस वक्त यही हालात थे, उस वक्त पता नहीं दुनिया बदली हुई थी, उस वक्त कुछ नजर नहीं आता था। साहब अब इस रिवायत को मेरा ख्याल है कभी तो खत्म और होना ये है। रिवायत तो वो कह रहे हैं जी हम आएंगे तो हम बताएंगे। हाँ, ये भी वो तो गलत पूरा बात बदले है। ओवरऑल कह रहे हैं बिल्कुल ना, गलत इस बात, रिवायत को बिल्कुल बिल्कुल गलत खत्म बात। होना वो तो चाहिए political vendettas कि की कोई अगर जगह आप नहीं है। एक सियासी इलेक्शन इंतकाम नहीं चल सकते को हमारे एक इलेक्शन को एक तरीकाकार से आप दूसरी बात सुमेरा, एक आखिरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बड़ी अच्छी लगती है जब आपके हक में फैसला आ जाए। ठीक है, हम तो कह चुके हैं ना, कोई भी सियासी जमात हो, जी, जी। और जब आपके खिलाफ आ जाए फिर आप कहते हैं ओए होए होए ये क्या हो गया, ये जजेस हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये कहना, बल्कि अगला टॉपिक आप शायद यही शुरू कर रही हैं, फिर उसके बाद माफी, हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं पाऊँ। इस पे भी एक कमेंट कर दीजिए, पाऊँ नहीं छोड़ूंगा। ये खासा शॉर्ट टाइम है हमारे सुमेरा पास। सिर्फ इस बात पे गौर करें जी। कि इतना फौज के खिलाफ बयान, यानी यहाँ तक कहा गया, आपको याद है खान साहब को जब वहाँ वजीराबाद के करीब गोलियां लगी जी थी, जी 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 तो मुकदमा कहा गया डीजीसी के खिलाफ करवाना है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल फौज के खिलाफ मुकदमा करवाना है। बिल्कुल बोलते ये जो हुए कह रहे हैं हम बिल्कुल तनकीद करते हैं, पता नहीं चलता कि बात क्या कर रहे हैं और बाद में फिर नहीं इतना भयानक। और इन्होंने जो इनके बयानात पढ़े, कुछ तो ऐसे हैं मैं यहाँ बोल नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना, कहा गया जेल में ही, जब साफियों ने रिपोर्टिंग, उन्होंने कहा मुझे मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, आर्मी चीफ की तरफ इशारा किया उन्होंने। ये तनकीद कर रहे थे फौज पे। अब कह रहे हैं हम अब हुआ क्या सुमेरा, मुझे सिर्फ ये बताएं अब हुआ क्या है? अब हुआ क्या है? ऐसा मसला क्या हुआ कि यकदम इन्हें ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। रास्ते हुए हैं बंद, इन्होंने जो बोंगियां मारी हैं, जहां जहां जो इन्होंने वारदातें डाली हैं, अब रास्ते हो गए हैं बंद। रास्ता जब कोई नहीं रहता तो फिर रास्ता वो पैर पकड़ने वाला रास्ता मिन्नत याद आता तरला है। शुरू हो जाता ठीक है, न्यूट्रल हो कहते हैं ना, जाए। हमारा तो तरला ही बड़ा मशहूर है।
कहते हैं ना हमारा तो तलवार यार काश वो लतीफ़ा सुना सकता, टाइम कम है, बड़ा मज़ेदार शॉर्ट सा कमेंट कर दीजिए फिर हम कमेंट देखें, ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक की फैक्टर है। एक जुमला मुझे कहने दें अबू बकर साहब, एक बात रह गई। 3 मुतालबात साथ उन्होंने डाले हैं, यानी ऐसे जैसे फौज मजबूर है और ये इनके मुतालबात हैं कि अच्छा अगर माफी मांगनी आना है हमारे साथ अच्छा उन मुतालबात में कमाल है कमाल। एक तो ये है कि उसमें मुतालबा है कि हमारी जो सीटें हैं जो इनके बकौल वो छीनी गई हैं वो वापस दी जाए, और फिर तीसरा मुतालबा है कि नए इलेक्शन कराए जाएं। और जब तो सीटा मिल गई हैं तो इलेक्शन क्यों कराने जे? ये कंट्राडिक्टरी। जी अबू बकर साहब जल्दी से देखें, एक इस सिचुएशन में ना एक की फैक्टर है जो जिसका सारे फरीक हैं वो एक दबाव या हीट कह लें आप फील कर रहे हैं, वो है इस मुल्क का आगे बढ़ना, टेक ऑफ करना, मौजूदा हुकूमत का चलना। ये जब तक ये इंश्योर नहीं होगा कि मुस्तकबिल का जो मुआशी मंजरनामा है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये सारी सिचुएशन मुज़ाकरात वाली और ये इमरान खान साहब के बयानात, स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का, ये तब तक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी तक हालात इमरान खान साहब के हक में हैं, अवाम से वो वोट लेकर निकले हैं, अवामी मैदान में भी वो सुरखरू हैं, हुकूमत टेक ऑफ कर नहीं रही, और हुकूमत जो एक दिन पाबंदी लगाने की बात करती है दूसरे दिन उसके मुख्तलिफ वज़रा कहना शुरू कर देते हैं कि आए बात करें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। कुछ वज़रा तो ये भी कह देते हैं कि नवंबर तक शायद इलेक्शन हो जाए। तो ये जो सिचुएशन है, मैंने पाकिस्तानी सियासत को जितना एज ए जर्नलिस्ट ऑब्जर्व किया है कि जिस मामले पर गुफ्तगू शुरू हो जाए पाकिस्तान में, ठीक है अबू बकर बिहाइंड द सीन उस पे कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। ठीक हो गया अबू बकर साहब, अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है टाइम तो हमारा इसमें आगे खत्म हो बढ़ना गया है, टाइम हमारा खत्म हो गया जी। एक लाइन में कहना चाहूँगा, ख़वातीन और हज़रात, आपका शुक्रिया मैं इसलिए अदा करना चाहता हूँ, आज टैलेंट न्यूज़ पे ये हमारा आखिरी शो है, आज हमारा आखिरी शो और इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना बनता है। आपने हमें बर्दाश्त किया, आपने हमें शो में इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, आप देखते रहे, राय देते रहे। अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, सुमेरा हमारे साथ, सुमेरा को हम बाजी कहते थे और इन्होंने हम सब जब बैठते थे तो बड़े एहतराम के साथ, हमें यहाँ भी बड़ा एहतराम मिला। लेकिन ज़िंदगी के कुछ और आगे कुछ मराहिल होते हैं, वहाँ आना जाना लगा रहता है। तो ये यहाँ से आज आप हमें इजाज़त, इस बाजी को हम टैलेंट न्यूज़ के बुशरा अंसारी भी कहते हैं। हाँ, ये हमारी बुशरा अंसारी कोई कमी कोताही हो तो हमारी तरफ से कोई कमी कोताही किसी जमात के वर्कर को कुछ महसूस हुआ तो हम माजरत चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया आपका, अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।